وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشین تشریف فرمائیں. سلام بر همه شما عزیزان. امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را شروع میکنیم. آج ہم نیا درس شروع کریں گے اور نئے درس میں ہم کچھ نئے چیزیں لے کر آئیں گے. جس طرح پچھلی کلاس میں ہم نے عرض کیا تھا، سب سے پہلے جو ہم آج شروع کر رہے ہیں وہ ہے حروف روابط، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب کے جو کہ بہت ہی ضروری ہے زبان فارسی میں، جسے فارسی میں کہا جاتا ہے حروف روابط. حروف روابط جو کہ رابطہ پیدا کرتے ہیں. جملے کے اندر جب کنیکٹیوٹی ہوتی ہے رابطہ قائم کرنے کے لیے، یہ حروف روابط جو ہوتے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں زبان فارسی میں. مثال کے طور پر ہر زبان میں اس طرح ہوتے ہیں. اگر ہم انگلش میں کوئی بھی جملہ یوز کر رہے ہوں کہ مثال کے طور پر ہم بولیں کہ بھئی اس موبائل کو میز کے اوپر رکھو، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس پہ پٹ یور موبائل آن، کہاں پر؟ میز، ٹیبل کہتے ہیں نا. تو اگر آن نہ لگیں یا ان نہ لگیں یا ودھ نہ لگیں تو یہ حروف روابط ہیں، تو جملہ ہمارا انکمپلیٹ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے حروف روابط بہت ہی اہمیت ہے زبان فارسی میں، ہر زبان میں اسی طرح ہوتا ہے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم حروف روابط کی جانب. سب سے پہلے ہم زبان فارسی میں حروف روابط چیک کرتے ہیں. حروف روابط میں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں از. از، از کا مطلب ہے سے. سے، از یعنی سے. دوسرے نمبر پہ ہے جو ہم لکھتے ہیں وہ ہے بے. بے، بے یعنی کی طرف. از یعنی سے، بے یعنی کی طرف. مثال کے طور پر ہم اردو میں لکھیں گھر سے، کہ میں اکثر اوقات بولوں کہ میں گھر سے فلاں جگہ پر جاتا ہوں، دوست سے ملنے جاتا ہوں، والد سے. تو سے کا ترجمہ جہاں پر بھی ہو تو ہم کریں گے از، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہے بے. بے کا مطلب ہے کی طرف. کی طرف یعنی گھر کی طرف، اسکول کی طرف. اردو میں جب ہم آتے ہیں کی طرف کو اس طرح یوز کرتے ہیں، گھر کی طرف، مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف، ماں باپ کی طرف. تو یہ ہم از بھی یوز کرتے ہیں، کریں گے، بے بھی یوز کریں گے یعنی کی طرف. آگے جو یوز کریں گے وہ ہے برائے. برائے، ہاں جی، برائے یعنی کے لیے. کے لیے، دوست کے لیے، استاد کے لیے، والد کے لیے، بھائی کے لیے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کے لیے جو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کا جو فارسی میں ہے وہ ہے برائے. برائے. ہم نے پڑھ لیا از، بے اور برائے. جس کے ساتھ میں آپ کو لکھتا جا رہا ہوں کہ اگر از یعنی سے جملہ بنائیں گے تو ہم بول دیں گھر سے کی طرف، یعنی مثلا مدرسے کی جانب، جانب یا کی طرف ایک ہی ہے. یہ جملہ چھوٹا سا مدرسے کی طرف. کے لیے میں نے جس طرح آپ کو بتایا، کے لیے یعنی مثلا دوست کے لیے، بابا کے لیے، بھائی کے لیے. یہ تین آپ کی طرف آ گئے. یہ لکھ لیجئے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے ہم آپ کو حروف روابط آپ کو لے کے دے دیتے ہیں، پھر ان کے جو قاعدہ ہے، قاعدہ کل یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو یوز کریں گے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ از، بے، برائے، یا آگے اور جو آئیں گے ہم ان کو زبان فارسی کے جملے میں کیسے یوز کریں گے. یہ ہمارے پاس آ گیا. اب اگر اس طرف چلے، یہ آپ لکھ لیں، اس طرف ہم اور یوز کرتے ہیں. ایک اور حرف ہے با. بے اور الف، با، فارسی میں کہتے ہیں با. با کا مطلب ہے یعنی کے ساتھ، ود، کے ساتھ. با کا مطلب ہے کے ساتھ.
वेद इंग्लिश में कहते हैं। बाबा के साथ, दोस्त के साथ, ठीक है ना, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, तो ये सारे के साथ जहां पर आएगा उसको फारसी में बोलेंगे बा। बा। आज, बे, बराये, बा, ये हरूफ रवाबित हो गए। आगे चलते हैं। एक और हरूफ रवाबित में है, उसे कहते हैं फारसी में रूये। रूये। रूये का मतलब है ऊपर या पर, फकत पर। जैसे हम बोलो कि कालीन के ऊपर या मेज पर। पर का मतलब वही ऊपर हो गया ना, पर हम लें या ऊपर लें, एक ही मतलब में आता है। रू ये छत के ऊपर, ठीक है ना, किताब के ऊपर, डेस्क के ऊपर। तो पर या ऊपर का जो भी मानी आएगा, हम इस हरूफ रवाबित से, हल्फ मार्फ से हम इस्तेफादा करेंगे और यूज करेंगे। रू ये। एक और जो मुहिम है हरूफ रवाबित में से, वो है दर। दर। दर का मतलब है में, घर में, किताब में, मस्जिद में, जेब में। तो में का तर्जमा यानी इन, इंग्लिश में कहते हैं इन। रूये यानी ऑन, ऊपर। इन यानी में, घर में, मस्जिद में, किताब में, पेंसिल में, जेब में। तो जो में का तर्जमा आता है, में यानी दर लगाएंगे, फारसी में बोलेंगे दर। और इसके मुकाबले में, रूये के मुकाबले में जो एक लफ्ज आता है जीर। जे ये रे, जीर। रूये का मतलब था ऊपर, जीर का मतलब है नीचे। मेज के नीचे, किताब के नीचे, कालीन के नीचे। तो नीचे का जब तर्जमा करेंगे तो हम फारसी में बोलेंगे जीर। जीर। और ऊपर का तर्जमा जब हम करेंगे, हम बोलेंगे रूये। रूये। खूब। आज, बे, बराये, बा, रूये, दर, जीर। और एक लफ्ज है रा। रे अलिफ रा। इस रा का मतलब है, हम उर्दू में लिखते हैं ना, का या की या को। कोई भी जुमला हो जिसके अंदर का, की, को, घर को, दोस्त की दुकान, दोस्त की किताब, ठीक है ना। तो ये का, की और को जिस जुमले के अंदर आ जाए उसको फारसी में लिखेंगे रा। रे और अलिफ, रा। और आखिरी चीज, मेरे पिछली क्लास में मैंने आपको जिक्र किया था, वो था निस्बत। निस्बत अगर किसी जगह पे हो वो हम यूज करेंगे, निस्बत। निस्बत देना आपको बताया था, मैं निस्बत दे रहा हूं घर की जानिब, मैं निस्बत दे रहा हूं मोबाइल की जानिब। मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा दोस्त, मेरे बाबा, मेरी गाड़ी, मेरी किताब। तो ये सारी जो चीजें हैं, निस्बत हम दे रहे हैं किसी को, किसी की जानिब, कि ये जो दोस्त है ये मेरा है। ये भाई की तरफ जो मैं निस्बत दे रहा हूं वो किसका है? मेरा। तो ये जो निस्बत जिसकी जानिब दी जाए, निस्बत से मुराद यानी मलकियत, मेरे पास है, ठीक है ना। ये पेंसिल, मैं कहूंगा पेंसिल मेरी है, किताब मेरी है। या इसी तरह ये भी नहीं कि मेरी है, मैं बोलूं कि ये पेंसिल तुम्हारी है, ये किताब उसकी है, ठीक है ना। ये घर हमारा है। बहरहाल किसी को किसी की तरफ निस्बत दे रहे हैं ना, घर को किसी की तरफ निस्बत दी जा रही है ना, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, हम सब का है, आप सब का है, उन सब का है।
तो जिस चीज की जरा निस्बत दी जा रही है वो इसमें हरूफ रवाबित में आज के इस दर्स में आएगा। बस आप याद रखना है हरूफ रवाबित हल्फ वार में आज, बे, बा, बराये, रूये, दर, जीर और रा के अलावा निस्बत हमारे पास जब आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल होगा। अब जब हमारे पास ये चीजें आ गई हैं तो एक चीज का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, जो आपको कायदा कुलिया दे रहा हूं या समझे ट्रिक दे रहा हूं, ऐसी एक ट्रिक दे रहा हूं कि जिसकी ट्रिक को संभालते हुए अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी जुमला गलत नहीं होगा। जब भी आप सलीस तर्जमा करेंगे, मैंने अर्ज किया था, जब भी सलीस तर्जमा करेंगे तो उसमें आपकी गलती नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर अब एक जुमला मैं लिखता हूं, एक चीज मैं बता दूं, ये जो आपको बता रहे हैं आज, बे, बराये, बा, रूये, दर, जीर और यहां पर मैं लिख दूं निस्बत, निस्बत। ये जब भी ये वाले अल्फाज जुमले के अंदर आए, फारसी में इनका तर्जमा करना हो तो इनका तर्जमा या जिनकी तरफ निस्बत दी जा रही है उनका तर्जमा हम पहले करेंगे। कैसे पहले करेंगे? अब ये आज से हमने जुमला बनाया, जुमला देखिए, जुमला था से का तर्जमा घर से। तो हमारी रूटीन ये होती है, हमने शुरू से बताया था कि जब भी तर्जमा करना हो तो आप लफ्जी तर्जमा करें तरतीब से, पहले घर का तर्जमा करें, फिर फिलां का तर्जमा, फिर फिलां का तर्जमा। मगर यहां पर कायदा कुलिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कायदा कुलिया किस तरह चेंज हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। हाँ जी, इस तरह निकाल दें, समझे, बहुत ही मुहिम है ये कायदा कुलिया। जब भी तर्जुमा में अगर हुरूफ रवाबित में आज, बे, बराये, बा, रूये, दर, जीर और निस्बत आ जाए तो उसका तर्जुमा आप थोड़ा सा चेंज कर दें। क्या? अब से हुरूफ रवाबित में से है तो हम क्या करेंगे, पहले तर्जुमा घर का नहीं करेंगे बल्कि से का पहले तर्जुमा करेंगे। वैसे तो हम तरतीब से लफ्जी तर्जुमा तरतीब से करते हैं, मगर जहां भी हरूफ रवाबित ये आ जाए, रा के अलावा ये आ जाए, उनका तर्जुमा हमने पहले कर लेना है। यहां पर हमने उर्दू का जुमला लिखा है घर से मसला निकला, घर से आया, घर से खाया, तो यहां पर से का तर्जुमा हम पहले करेंगे और घर का तर्जुमा जिसे फारसी में कहते हैं खाने, वो बाद में करेंगे। तो घर से का मतलब आज खाने, समझ आई? यहां पर हुरूफ रवाबित का आज, बे, बा, बराये, रूये, दर, जीर और निस्बत किसी भी जगह तर्जमा करना हो उर्दू से फारसी तो आपने हरूफ रवाबित का तर्जमा पहले करना है और जो उससे पहले आए उसका बाद में करना है, जैसे घर से। अब इसी तरीके से बे की तरफ आते हैं, की तरफ, दोस्त की तरफ एक जुमला, तो यहां पर वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। तो हेल्प वर्ब से है की तरफ, तो की तरफ का तर्जमा हम क्या करेंगे? कोई है इधर? हाँ, आफरीन, पहले तर्जमा करेंगे की तरफ का तर्जमा। तो की तरफ का तर्जमा पहले क्या आएगा? बे। फिर हम दोस्त का तर्जमा करेंगे, दोस्त को उर्दू फारसी में दोस्त बोलते हैं, बे दोस्त, हाँ बेदोस्त। तो हमने क्या किया, वही की तरफ, क्योंकि हेल्प वर्ब में से है तो हमने इसका तर्जमा पहले कर लिया और दोस्त का तर्जमा बाद में कर लिया। ये फकत हेल्पिंग वर्ब में आएगा। ये जो मैंने ट्रिक बताई थी तरतीब से तर्जमा करना, और यहां पर तरतीब हमारे आगे पीछे हुई है, फकत हेल्पिंग वर्ब में हमारे आगे पीछे होगी, वरना बाकी जुमले जहां पे आएंगे उनको तरतीब से ही तर्जमा करेंगे। वो शुरू से मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ठीक हूं, मैं का तर्जमा किया, फिर ठीक का तर्जमा किया, फिर हूं का तर्जमा किया, तरतीब हमारी ठीक है। अगर उसी तर्जमे के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाता फिर हम इसी तरीके से तरतीब चेंज करते हैं, वरना हमारी किसी भी उर्दू को जब भी तर्जमा करेंगे तो हमारा सीधा तर्जमा होगा और तरतीब से होगा। घर से दोस्त की तरफ ये हमने कर लिया। अब आते हैं एक और, बराये। बराये का क्या मतलब? मसलन के लिए, किसके लिए? मसलन बाबा के लिए, दोस्त के लिए। तो हमने यहां पे वही ट्रिक, किसके लिए? पहले बाबा के लिए। तो के लिए का तर्जुमा हम क्या करेंगे? पहले बराये बाबा या फिदार। समझ आ गई? क्या हमने
हेल्प वर्ब को तर्जुमा पहले करना है और बाबा का बाद में करना है। इसी तरीके से बा है, बोलेंगे माँ के साथ, तो हमने देखना है कि ये हेल्प वर्ब तो नहीं है। अगर लफ्ज हेल्प वर्ब का है उसको उसका तर्जुमा पहले करेंगे, के साथ यानी बा। माँ को क्या कहेंगे? मादर, बा मादर। तो इसी तरीके से बाकी रूये ऊपर, मेज के ऊपर, तो हम ऊपर का तर्जुमा पहले करेंगे, मेज का बाद में, रूये मीज, समझ आए? रूये मीज। दर में हम बोले घर में या किताब में, तो में का तर्जुमा पहले करेंगे दर और किताब का तर्जुमा बाद में करेंगे। दर किताब, दर खाने, दर मस्जिद, दर जीब, जेब के अंदर। इसी तरीके से जीरा है नीचे, मेज है तो मेज के नीचे जुमला है हमारा, तो नीचे का तर्जुमा हम पहले करेंगे जीर और मेज के बाद में जीर मीज, ठीक है? जीर किताब, जीर जीब, जेब के नीचे। तो इसी तरीके से नीचे का तर्जुमा पहले करेंगे और बाकी जो पहला लफ्ज आएगा वो पहले। जीर जमीन, हम कहते हैं ना जेर जमीन, तो वो जेर वही जीर है, ये वाला नीचे। और निस्बत वाला मैं आपको बताया था, निस्बत मैं बोलूं कि मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, उसका घर, ठीक है ना? घर किसका? उसका। तो ये हमने निस्बत दी है, मेरा दोस्त, तो हमने क्या करना है? जिसकी जानिब हमने निस्बत दिया उसका तर्जुमा पहले करेंगे। दोस्त की जानिब निस्बत दिया है तो हमने दोस्त का तर्जुमा पहले करेंगे। दोस्त मेरा यानी मन, दोस्त मन, मेरा दोस्त। मेरा उस्ताद, उस्ताद मन या मुअल्लिम मन। हम ये करेंगे कि जब निस्बत दी जा रही हो तो दोस्त मन कसरा देंगे, दोस्त मन, उस्ताद मन, मस्जिद मन, मेरी मस्जिद, तुम्हारा घर, खाने थू, ठीक है? अब आ गया उसका घर, तो घर का तर्जुमा हम पहले करेंगे, क्या आएगा? खाने, और उसका तर्जुमा खाने ऊ, थर्ड पर्सन है ना, मन थू ऊ, उसका, तो खाने ऊ, उसका घर। अब ये वो चीजें थी कि जिनका तर्जुमा हमने पहले करना है निस्बत के साथ। अब बाकी क्या चीज रह गई है हेल्प वर्ब में, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। रा। अब बच गया रा, ये रा भी हेल्पिंग वर्ब में से है, ये जो रा है हेल्प वर्ब में से है, मगर इसका तर्जुमा वही करना है जिस तरह हमने तरतीब से करना होता है। जैसे कि हम बोले उस्ताद को, उस्ताद को, तो इसका तर्जुमा पहले नहीं करेंगे, फकत पहले करने वाले ये थे, इसका तर्जुमा वही करेंगे, उस्ताद रा। घर को, खाने रा। इसी तरीके से दोस्त को, ठीक है ना, या दोस्त की, दोस्त रा। इसी तरह और भी जो भी होंगे, किताब को, किताब रा। समझ आ गई? फकत रा होगा जिसका तर्जुमा वही करेंगे जिस तरह तर्जुमा करते आते हैं, मगर ये है हेल्प वर्ब में, इसका तर्जुमा वही करेंगे जहां पे उस्ताद को, पहले उस्ताद का तर्जुमा करेंगे, फिर को का तर्जुमा रा करेंगे, उस्ताद रा। उसके अलावा बाकी तमाम हरूफ रवाबित के जिनका यहां पर हमने जिक्र किया है बामिसाल एग्जाम्पल के साथ, उनका इसी तरीके से हम तर्जुमा करेंगे और बनाएंगे। समझ आ गई है? जिनको कोई समझ नहीं तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। हाँ भी ऐसा करें, एक मरतबा मैं हरूफ रवाबित पढ़ाता हूं, आप लोग पढ़िए ताकि आपके जबान पे आ जाए। पढ़े। आज, बे, बराये, बा, रूये, दर, जीर और निस्बत, और साथ में क्या है आखिर में? रा। रा।
از بے با برائے روئے در زیر نسبت را. تو یہ حروف روابط ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. از بے برائے با روئے روئے در زیر نسبت را. آفرین. روئے پڑھنا, روئے. از بے برائے با روئے در زیر نصیحت نہیں, نسبت پڑھے, نسبت نسبت را. را. از بے برائے با روئے در زیر نسبت را. از بے برائے با روئے در زیر نسبت را. از با بے برائے با روئے در زیر نسبت را. از بے برائے با روئے در زیر نسبت را. ہاں جی, یہ جو ایک چیز میں بتاتا چلوں, نسبت میں نے کہا ہے, یہ نسبت خود حروف روابط میں سے نہیں ہے, بلکہ نسبت سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ نسبت کیسے دی جاتی ہے. کوئی بھی جملہ ہو کہ جو نسبت کسی کی جانب دی جا رہی ہو, اٹیچ کروایا جا رہا ہو, میرا گھر, اس کا موبائل, تمہاری کتاب, تو یہ اصل میں یہ نسبت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نسبت فقط نام میں نے لکھا ہے, یہ حروف روابط میں شامل نہیں ہے. اور یہ جو حروف روابط میں نے آپ کو بتائی ہیں, انہی سے آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا, را کے ساتھ بھی اور نسبت سے بھی جملے بھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ایک جملہ آپ نے ان سے بنانا ہے. از بے با برائے روئے در زیر نسبت اور را سے آپ نے ایک ایک جملہ بنانا ہے. اردو میں پہلے لکھ دیجئے گا, پھر اس کا ترجمہ سلیس لکھ دیجئے گا. سادہ سے آسان سے جملے بنائیے گا. اگر کسی کی فارسی نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا, ورنہ اس کے اندر ہر جملے کے اندر از بے با برائے روئے در زیر را اور نسبت ہونی چاہیے. تو یہ آپ کے ہوم ورک میں شامل ہو جائے گا. خوب, ہمارے جو کلاسز میں حروف تہجی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. حروف ہم نے الف مدہ, الف, حرف بے اور پے کے ساتھ ہم نے کچھ چیزیں جو تھیں تصویری شکل میں آپ کو اور یہاں پہ ریٹن میں آپ کو بتائی تھی. آج جو ہم شروع کر رہے ہیں, حرف پے کے بعد کیا آئے گا, حرف تے. حروف تہجی میں سے حرف تے ہم آج لکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ حرف تے سے کون کون سی چیزیں, الفاظ ہیں کہ جو بنتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم حرف تے سے لکھتے ہیں توقسی. توقسی فارسی میں کہتے ہیں تاکسی, وہی جو اردو میں ٹیکسی کہتے ہیں, انگلش میں بھی ٹیکسی. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے تاب. تاب, تاب کہتے ہیں جھولے کو, جھولا. جو بچے جھولا جھولتے ہیں نا, چاہے لکڑی والا ہو چاہے رسی والا ہو جھولا, تاب ہم بولیں گے. تاب کے بعد ہے توپ. توپ, توپ کا مطلب ہے بال. بال, چاہے وہ کرکٹ والی بال ہو چاہے وہ فٹ بال والی بال ہو, کوئی بھی گیند کے زمرے میں جو بھی آ جائے اس کو فارسی میں بولیں گے توپ. توپ بس. تاکسی, تاب اور توپ. آگے حرف جو تے سے بن رہا ہے وہ ہے تخمے. تخمے کہتے ہیں بیج کو, بیج. اب یہ بیج چاہے وہ
کھانے والا بیج ہو, بیج جو کھاتے ہیں, یا جو کسان یوز کرتے ہیں اپنے زمینوں میں فصل کے لیے, وہ بیج ہو, تو ہم بولیں گے تخمے. تخمے ہم یوز کریں گے. اور اسی نام سے ایک اور ہے, وہ ہے تخم مرغ. تخم مرغ یعنی انڈا, ایگ. تخم مرغ ایگ کو کہیں گے, انڈے کو کہیں گے. اگر فقط تخمے بولے تو وہ بیج ہو جائیں گے, چاہے وہ بونے والے بیج ہو چاہے کھانے والے بیج ہو, مگر یہ والا تخم مرغ جب بولیں گے یعنی مرغی کا انڈا. ٹھیک ہے, انڈا ہم یوز کریں گے. اسی کے اور آپ کسی اور پرندے کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں, تخم کبوتر, کبوتر کا انڈا. اسی طریقے سے اور بھی. تو جس کا انڈا آپ کو چاہیے یا انڈا استعمال کرنا ہو تو اس سے آپ نے آگے نام لکھ دینا ہے تخم کے ساتھ. ایک اور ہے حرف تسبیح. تسبیح وہی تسبیح, تسبیح حضرت زہرا تسبیح ہو گئی. تسبیح کو اردو اور فارسی میں تسبیح ہی بولتے ہیں, تسبیح. ایک اور ہے تلفن. تلفن, تلفن وہی ٹیلی فون ہو گیا. ٹیلی فون جو ہم یوز کرتے ہیں, موبائل, اسی موبائل کو آپ تلفن بھی بول سکتے ہیں, ٹیلی فون بول سکتے ہیں. بعض اوقات جو موبائل جیب والا ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ رہتا ہے, چھوٹا موبائل یا بڑا, تو اسے کہتے ہیں تلفن ہمراہ. عمومی طور پر تلفن ہی بولتے ہیں, ورنہ ہمراہ یعنی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمراہ. جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کہ میرے ہمراہ فلاں چیز ہے, میرے ساتھ, یہ تلفن سے ہو گیا. ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں تیر. تیر, تیر ایک تو تیر کا جیسے ہم نام سنتے ہیں, تیر ہمارے وہ ذہن میں آتا ہے تیر کمان. تیر کمان جیسے تیر کمان ہو. ایک یہ بھی ہم معنی لے سکتے ہیں, یہ تیر وہی تیر تیر کمان والا ہوتا ہے جو تیر لگاتے ہیں. مگر اب کیونکہ مثلا خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو جاتی ہے کسی کے ہاں, کسی ملک کے ہاں, تو وہ اب یہ والا تیر یوز نہیں کرتے. پہلے جنگوں میں تیر کمان سے تیر مارتے تھے نا, تیر. اب کیا یوز کرتے ہیں, بندوق. اور بندوق کی گولی کو فارسی میں بولتے ہیں تیر. ایک تو تیر کا معنی تیر ہے, اور اسی طرح گولی جو ہوتی ہے, بندوق کی گولی کو فارسی میں بولیں گے تیر. جیسا کہ کوئی بولے کہ من تیر خوردم, مجھے گولی لگی ہے. ٹھیک ہے نا, تو تیر یعنی تیر بھی لیں گے اور گولی بھی ہم یوز کریں گے اس کا معنی. ایک اور لفظ ہے توت. تے واو تے, توت. اس کو سیدھا پڑھیں پھر بھی وہی آتا ہے توت, اس کو الٹا پڑھیں پھر بھی وہی توت آتا ہے, لکھنے اور پڑھنے میں. توت کہتے ہیں شہتوت کو. یہ جو شہتوت کھاتے ہیں نا ہم, فروٹ ہے, پھل ہے, شہتوت لگتے ہیں, بلیک وائٹ مختلف رنگ برنگ کے شہتوت ہوتے ہیں. تو توت ہم بولیں گے فارسی میں توت. اور اسی طرح آخری ایک لفظ ہے ترازو. ترازو کو اردو فارسی میں ترازو ہی بولتے ہیں, جیسے چیزیں تولتے ہیں. بس تاکسی, تاب, توت, تخمے, تخم مرغ, تسبیح, تلفن, تیر, توت اور ترازو شامل ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ پڑھیے, میں آپ کو پڑھاتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے, تاکسی, تاب, توپ, تخمے, تخم مرغ, تخم مرغ, تسبیح, تلفن, تیر, توت, ترازو. ہاں جی, یہ الفاظ ہیں جو کہ حروف تہجی حرف تے سے بن رہے ہیں. حرف تے سے
ये चीजें बनती हैं। तो आप लोग इन्हीं होमवर्क ये होगा पिछली क्लास की तरह कि ये जो अल्फाज हरफ ते से बन रहे हैं, इसमें इशारा आपने जो जुमले बनाने हैं इन और आन से, इन्हीं अल्फाज से बनाइएगा। ये जो अल्फाज है 9-10 जो अल्फाज हमने यहाँ पे लिखवाए हैं, इन्हीं 9-10 अल्फाज से 9-10 जुमले आप बनाइएगा। एक तरफ इसमें इशारा इन से जुमले बनाएगा, जैसे कि मतलब बोलेंगे इन ताक्सी आस्त या आन ताक्सी आस्त, 2 जुमले बन जाएंगे आपके। ताब से इन ताबास्त आन ताबास्त, या अगर निस्बत ऐड करना चाहें तो ये निस्बत वाले भी जुमले बन सकते हैं। इन ताबे मन आस्त, इन ताक्सीए मन आस्त, या इन तूपे दूस्त आस्त, दोस्त के ये बॉल है। इसी तरीके से तुख्म मुर्ग, इन तुख्म मुर्ग बरादर आस्त, तस्बी इन तस्बी उस्ताद आस्त। तो निस्बत वाले जुमले बनाना चाहे तो इन्हीं से आपके जुमले बन सकते हैं। ताप, तूप, तुख्मे, तुख्मे मुर्ग, तस्बीह, तस्बीह, टेलीफोन, हाँ इसको हम बोलेंगे तिलफन। टिलफन, हाँ जी। तीर, तीर, तोत, तूत, तूत, हाँ तराउज, ताक्सी, ताब, तूप, तुख्मे, तुख्मे मुर्ग, तस्बीह, टिलफन, तीर, तोत, तराजू, ताक्सी, ताप, तूप, तुख्मे, तुख्मे मुर्ग, तस्बीह, तिलफन, तीर, तूत, तराजू। खूब। कन्वर्सेशन हमने स्टार्ट की थी और जैसा कि तरतीब से यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सबसे पहले 2 ही पोर्शन हमने ऐड किए हैं और एक तरफ हमने वो अल्फाज, वो जुमले जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है, आपने पढ़ा है, ये हमने ऐड किए यहाँ तक, और उसका जो जवाब है वो भी इस तरफ से है। इसी तरीके से आज जो हमने एक जुमला आपके लिए इंतखाब किया है, सलाम होता है, उसके बाद अहवाल पुरसी होती है, आपकी फैमिली के मुतल्लिक पूछा जाता है, फिर उसके बाद आजकल जो हम बातचीत करते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई हाँ बताइए आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपका यानी क्या काम काज है, आपके क्या मसरूफियत है, ठीक है ना। तो काम क्या काज क्या कर रहे हैं, कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, तो इसके मुतालिक आपके लिए एक जुमला है। 5वां जुमला हमारा हो जाएगा। जुमला है हमारे लिए कि शोगल, शोगले शुमा चीस्त, चीस्त। शोगल यानी मशगूलियात, आप कहते ना क्या मशगूलियात हैं, तो शोगल का मतलब क्या कारोबार कर रहे हैं, आपकी नौकरी क्या है, क्या जॉब करते हैं, आपकी जॉब क्या है, क्या काम काज कर रहे हैं, जिस माना में ले लें एक ही लफ्ज आएगा शोगल। अब शोगल को निस्बत दे रहे हैं शुमा की जाने, तो इस वजह से शोगले शुमा कसरा देंगे, शोगले शुमा चीस्त, शोगले शुमा चीस्त। अब आते हैं इसके जवाब में कि अगर आपसे कोई पूछे शोगले शुमा चीस्त, आपकी जॉब क्या है, क्या करते हैं, तो आप बोल दें मिसाल के कोई भी शोगलो आप बोल दें मन, मिसाल के तौर पर मन दानिशजू हस्तम, दानिशजू तालिब इल्म, या दानिश अमूज हस्तम, पिछले उसमें लफ्ज बताया था मन दानिशजू हस्तम। या बोल दे अगर कोई हो बोले मन पुलिस हस्तम, पुलिस वाला हूं मैं, मन रनंदे हस्तम, मैं ड्राइवर हूं। तो बस आसान सा जो जुमला है वो दानिशजू है, या तलबे भी बोल सकते हैं, तालिब इल्म को तलबे, मगर दानिशजू आपको पढ़ाया है तो आप दानिशजू कर ले, बेहतर है आपके लिए। और कि भाई शोगल शुमा चीस्त,
من دانشجو ہستم, من معلم ہستم. اس کے بعد آپ خدا حافظ بول سکتے ہیں. خدا حافظ کو خدا حافظ. خدا حافظ. بس 5 جو جملے مہم ہیں وہ آپ نے یہاں پہ آ کر پڑھنا ہے. 2 افراد مل کر 2-4 افراد آئیں اور یہاں ان کو آپ نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے یہ شارٹ ہے جملہ, تو اس میں آئے گا تھو چتوری. آپ کو کمپلیٹ جملہ بھی یاد ہے, تھو چتور ہستی, آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تھو چتوری. اسی طریقے سے من خوبم یوز کریں کیونکہ کمپلیٹ جملہ ہے من خوب ہستم, من خوبم. باقی آپ نے یہ آپ کو پڑھایا جا چکا ہے, تو ایک ایک کر کے آئیں اور یہاں پر آپ یہ والا ریویژن کریں. سلام. سلام. تو چطوری؟ من خوبم. تو چطوری؟ من خوبم. خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستند. خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستند. اسم شما چیست؟ اسم من محمد است. اسم شما چیست؟ اسم من علی است. شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. دانشجو هستم. شغل شما چیست؟ من معلم هستم. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام. سلام. تو چطوری؟ من خوبم. تو چطوری؟ من خوبم. خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستند. خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستند. اسم شما چیست؟ اسم من زین علی است. اسم شما چیست؟ اسم من حسنین علی است. شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام. سلام. تو چطوری؟ من خوبم. تو چطوری؟ من خوبم. خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستم. خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من علی است. اسم شما چیست؟ اسم من طاهر علی است. شغل شما چیست؟ من دکتر است. شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. من دانشجو هستم. من دانشجو هستم. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام. سلام. تو چطوری؟ من خوبم. تو چطوری؟ من خوبم. خانوا- خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستند. خانواده شما چطور هستند؟ خانواده من خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من مساور علی است. اسم شما چیست؟ اسم من مدثر علی است. شغل شما چیست؟ من دکتر هستم. شغل شما چیست؟ من دانش هستم. دانشجو هستم. خدا حافظ. خیلی خوب. آفرین بر ہمیں شما عزیزان, آج کے کلاس آپ کے سامنے رہی ہے. اپنے ہوم ورک کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور ہوم ورک کر کے آنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.